पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा दी कल तो शुरुआत। फतेहगढ़ साहब तो राहुल गांधी करनगे पैदल मार्च। यात्रा तो पहला राहुल गांधी श्री दरबार साहब होए नतमस्तक। विरोधियों ने राहुल गांधी की पंजाब यात्रा नूं लैके चक्के सवाल। आप दा तंज देश चों खत्म हो चुकी है कांग्रेस, यात्रा नाल नहीं पएगा कोई फर्क। अकाली दल ते भाजपा बोले सिख नहीं भुल्लणगे कांग्रेस वालों दिते जख्म। साबका मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा नूं हाई कोर्ट तो दोवें केसां च ना मिली राहत। रिश्वत मामले च नहीं मिली जमानत, प्लाट अलॉटमेंट मामले च किया हेठली अदालत च जाओ। पंजाब सरकार नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत। पठानकोट, रूपनगर ते फाजिलका च माइनिंग दी मिली इजाजत। चंडीगढ़ च घरां नूं अपार्टमेंट बना के वेचण ते सुप्रीम कोर्ट ने लाई रोक। हुण फ्लोर वाइज घर बना के नहीं हो सकणगे सेल। फिलहाल सैक्टर 1 तो 30 तक ते रहेगा बैन और मन्निया गया हैरीटेज जोन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। प्राइम टाइम च अज गल करांगे राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा दी। पंजाब राहुल गांधी पहुंच चुके ने। श्री अमृतसर साहिब नतमस्तक होए ने, श्री दरबार साहब मत्था टेकिया है, पर रस्मी तौर पर यात्रा की शुरुआत फतेहगढ़ साहब तो होएगी। सो पंजाब दे विच राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। बुधवार तो पंजाब दे विच भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। फतेहगढ़ साहब तो राहुल गांधी यात्रा शुरू करनगे और भारत जोड़ो यात्रा लई पंजाब कांग्रेस ने बड़े पद्धर दी तैयारियां भी कीतियां ने। यात्रा तो पहला गुरु दे दर ते राहुल गांधी पहुंचे ने, अमृतसर साहिब पहुंचे ने, श्री दरबार साहब नतमस्तक होए ने और राहुल दे इस दौरे ने पंजाब दी सियासत भी गरमा दी है। भारत जोड़ो यात्रा ते विरोधियों ने सवाल चक्के ने। विरोधी कह रहे ने कांग्रेस देश चों खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी दा यह बयान है कि कांग्रेस देश चों खत्म हो चुकी है। अकाली दल ते बीजेपी कांग्रेस नूं 84 ते घेर रहे ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो जख्म पंजाब नूं दिते ने उस नूं लैके पंजाबी या सिख कदे भी गांधी परिवार नूं माफ नहीं करनगे। सो ये कह के निशाने साधे जा रहे ने विरोधी पार्टियां वालों, पर कांग्रेसियां वालों राहुल गांधी दी इस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बड़े पद्धर ते कीती जा रही है। बड़े सारे सवाल ने कि इस यात्रा के मायने की ने और की कांग्रेस 2024 मिशन लैके चल रही है। खास करके पंजाब दे विच कांग्रेस नूं लगदा है कि असीं दोबारा इत्थे पुनर्जीवित हो सकते हैं। आपसी लड़ाइयां, आपसी कलेश जिहड़े कांग्रेस दे विच पिछले समय दे विच दिखदे रहे ने कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ हद तक खत्म कर पाएगी राहुल दी ਇਹ भारत जोड़ो यात्रा। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। मैं समझदा कांग्रेस पार्टी अज देश विचों खत्म हो चुकी है और कांग्रेस का सफाया हो चुकिया गया और कांग्रेस जिहड़ी है वेंटीलेटर ते पई है, उन्होंने कोई भी सरजीत नहीं कर सकता। जिन्नियां मर्जी यात्रावां कर लैण सारियां फेल ने। पंजाब नूं जिहड़ा पीड़ा जिहड़े जख्म कांग्रेस ने दिते ने ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ जोड़ो यात्रा की तैयारी की गई है। विरोधी निशाने साध रहे ने। मेहमान साडे नाल जुड़नगे, चर्चा नूं अगे वधावांगे। पहला मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला स्पॉट ते ने ग्राउंड जीरो ते फतेहगढ़ साहब किस तरीके नाल तैयारियां कीतियां गईयां ने। पहला गौरव दा रुख करदे हां, फिर
ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਸਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ 62 ਕੰਟੇਨਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 62 ਕੰਟੇਨਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਲੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਫਲੈਗ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ, 117 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ,
ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਛੋੜੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹੇਟਰਡ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਬੂਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅੱਧੀ ਬਾਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 3 ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਬਾਹ ਲਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਜਾਂ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 3570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਟਕਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾਓ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2700 ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਫਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੋੜੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸਾਂ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਪ ਆ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੀ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਵੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਗਿਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 126 ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਬੂਤ ਗਾਦਰ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਵਾਹ ਗਾਦਰ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਈਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਇਹ 1984 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਮੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਹੱਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਯਾਰ? ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਸ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 137 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ 4.25 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ 2024 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ?
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਭਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ 2024 ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੂ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 30 ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ, 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕਾਤਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਜੋ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰੱਖੀਏ। ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਮਾ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਆ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਮਨ ਮੰਗ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੁੜਨ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਪਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਕ ਚ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ IIT, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਖਰੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕ ਬਦਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜੋੜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਸੋ ਉसी हिसाब ਨਾਲ ਜੇ राहुल गांधी जी आ रहे हैं और खास करके जो दरबार साहब एंटर कर रहे हैं, ये नेचुरल है कि वो उन्होंने तो मांग की जा रही है कि वो माफी मंगन। और जड़े खड़गेवाल साहब कह रहे उन्होंने माफी मंगी है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 10 दिन किहड़ी तरीक नूं माफी मंगी है, दर्शक अपने आप नेट ते सर्च मार लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ, ਆਖਰੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਖੱਬੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਵੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।